सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ खबरों का प्राइम टाइम लैके। ते प्राइम टाइम दे विच अज गल लक्ष्मण रेखा दी। जी हाँ, जो ये टप्पी जाती है, सियाणे कहते हैं जो ये टप्पी जाती है तो फिर नुकसान हो सकता है। पंजाब दे विच वापर रही घटनावां दे विचाले कुछ बयानां दी भी खूब चर्चा है ते इस चर्चा दे विचाले जिक्र अमृतपाल सिंह दा भी खूब हो रहा है। हुण तक अमृतपाल दे उत्ते सरकार जां प्रशासन खुल के बोले होण लग नहीं रहा, तुसीं भी नहीं सुनिया होएगा। पर हुण जदों डीजीपी दे सामने सवाल रखा गया अमृतपाल दे नाल जुड़िया होया तो खुल के भी बोले अते दो टुक लहजे दे विच सख्त सुनेहा भी डीजीपी गौरव यादव दे वल्लों दिता गया। ते सुनेहा यह सी कि जेकर लक्ष्मण रेखा लंघी तो फिर एक्शन होवेगा। तो अज चर्चा डीजीपी दे इस करड़े बयान दे उत्ते ही ते सवाल बहुत सारे ने। सवाल ये कि हुण तक अमृतपाल दे बयान के इतराजयोग नहीं रहे ने कि हुण तक दे बयानां नूं इतराजयोग श्रेणी दे विच डीजीपी प्रशासन पुलिस नहीं समझदी। यह सवाल इस करके है क्योंकि वख-वख भाईचारिਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ कंप्लेंट्स ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ अमृतपाल ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ बयानां ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ कि जो डीजीपी जिक्र कर रहे हैं कि तुसी प्रचार कर रहे हो, धर्म प्रचार कर रहे हो तो वेलकम है, पर जेकर वो लक्ष्मण रेखा टप्पदे हो तो एक्शन होएगा। तो हुणे एक जिहड़ी विचाले लाइन है वो कौन तय करेगा कि जिहड़े बयान दिते जा रहे हैं वो भड़काऊ ने या नहीं, कि वो सिर्फ सीमित ने प्रचार तक या उसको सिर्फ प्रचार तक सीमित रखा जाए या समझा जाए, ये तय कौन करेगा। खैर अज जिक्र डीजीपी की इस स्टेटमेंट की, अमृतपाल के उत्ते दिते गए बयान की ते गल लक्ष्मण रेखा दी भी। तो शुरुआत इसी दे नाल करन जा रहे हैं। अमृतपाल नू डीजीपी स्पष्ट सुनेहा दिंदे नजर आए ने ते उन्होंने कहा कि धर्म प्रचार तुसी कर रहे हो तो उसका स्वागत है, बोलने की पूर्ण आजादी है, पर कानून की उलंघना होने दे उत्ते एक्शन होवेगा। कानून सब दे लई बराबर है, डीजीपी कहते हुए नजर आए। ते नाल ही उन्होंने भी कह दिता कि जो नियम तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो सुनवाने की कुछ कह रहे हैं डीजीपी। हर शख्स ਲਈ लॉ सेम है। हिंदुस्तान का संविधान परमिट करता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रैशन। सो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रैशन जिन्हें करनी है जी सदके करे। धर्म प्रचार इज़ वेलकम। असी बाकी जो भी लॉ नू वायलेट करेगा उसके खिलाफ एक्शन। देखो जी, सोशल मीडिया तो एक फाइन बैलेंस है बिटवीन राइट टू एक्सप्रैशन एंड हेट क्राइम। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ अधिकार है असी अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रैशन असी कर सकते हैं, पर ਜਦੋਂ असी कुछ इस तरह की गल करते हैं जिस तो जिਵੇਂ ग्लोरीफिकेशन ऑफ वैपन्स है या असी किसी दे अगेंस्ट कोई गल कहते हैं, जिथे लॉ की वायलेशन होगी उत्थे असी एक्शन लांगे, परचे दर्ज करांगे। पत्रकार नूं मैं अपने डीजीपी का बयान तुसीं सुनिया ते इस बयान दे विच जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं ते उन्होंने स्पष्ट शब्दों दे विच कहा कि जेकर लक्ष्मण रेखा, हालांकि उन्होंने लक्ष्मण रेखा वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, पर यह जरूर कह दिता कि प्रचार कर रहे हो तो वेलकम है, पर जेकर उस तो अगे लंघिया जाता है तो फिर एक्शन होगा। तो चर्चा इस मुद्दे के उत्ते ही करांगे। बहुत सेंसिटिव इशू है क्योंकि जो आप पंजाब दे विच भाईचारक सांझ का जिक्र करते हैं तो कई बार कुछ टिप्पणियां वो चाहे किसी के वल्लों दित्तियां होण, क्योंकि यह बयान डीजीपी का सिर्फ अमृतपाल सिंह तक सीमित है, इसको इस तरीके नाल भी शायद नहीं लिया जाना चाहिए। क्योंकि जेकर कोई होर टिप्पणी करता है, किसी होर धर्म विशेष के नाल जुड़िया होया शख्स भी टिप्पणी करता है तो फिर कानून तो उसके लिए भी सेम है, जो अमृतपाल के लिए है, जो तुहाडे लिए है, जो साडे लिए है, जो सब के लिए है। तो अज इस मुद्दे के उत्ते चर्चा करांगे। शुरुआत करते हैं, सब तो पहला तुहाडा तारुफ करवावांगे अज दे मेहमानां दे नाल। साडे नाल मलविंदर सिंह कंग जी जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी नूं रिप्रजेंट करनगे। कंग साहब बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा न्यूज़ 18 पंजाब दे उत्ते। साडे नाल गुरचरण सिंह गरेवाल जी जुड़ रहे हैं, रिप्रजेंट करनगे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं। गरेवाल साहब बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा भी। SS चन्नी जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी नूं रिप्रजेंट करनगे। चन्नी जी बहुत बहुत स्वागत है। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਸਕਰਨ ਕਾਲੋਂ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤਰੱਕੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਲਾਸਟ ਵਾਰਨਿੰਗ, ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੱਪੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਅਪੀਜ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈ। ਔਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਸਲੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਹੀ ਅੱਜ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜੂਗਾ, ਗਨ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗਲੋਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਰਾਹੀਂ ਭੜਕਾਊਗਾ, ਕਮਿਊਨਲ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪੀਜ਼ਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਅੱਜ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਵਰਡ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਔਰ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ। ਚਲੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵਾਰਨਿੰਗ, ਫਾਈਨਲ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ। ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੱਲੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਅਸਲੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਲੈਣਗੇ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਚੰਨੀ ਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਦੇਰ ਆਏ ਦੁਰਸਤ ਆਏ, ਐਟਲੀਸਟ ਜਾਗ ਤਾਂ ਪਏ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਉਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਐਜ਼ ਆਫ ਨਾਓ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਨੰਬਰ 2 1 2 3 ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੇ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨ ਹੁੰਨੇ, ਔਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਐ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਰਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕਹੇ ਜਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਆਵੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ,
ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਸੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ 84 ਔਨਵਰਡ। ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਵਰਨਟੀ ਤੇ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਤੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਾਲੀ ਬੇਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 3 ਦਿਨ ਥੱਲੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਕਹੇ? ਪਹਿਲੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੁਕ ਕਰਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਜ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੈਲਕਮ, ਅੱਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਭੜਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ, ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਰਚ ਦਾ ਕੀ ਆ, 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਐਸਆਈਟੀ ਬਣੀ ਆ, ਹੋਰ ਬਣਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ 2 ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਵੈਨਿਊ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਾਂ ਦਾ ਕੀ ਏਜੰਡਾ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇਤਾ, ਅਸਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੰਦਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਗਲਤ ਐਡਰੈਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਊਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਖਾਲੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਉਹਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਪਦੇ ਸਵੇ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੋਗੇ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਸਾਡੇ ਗਾਇਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਖੋਈ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਥੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਇੰਨੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਫੜ ਲਏ, ਇੰਨੇ ਫੜ ਲਏ। ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗਵਾਰ ਨੂੰ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਤੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਮ ਲਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਚ ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ।
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਗੀਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਟਿੱਪਣੀ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਿਓ ਕੰਗ ਜੀ, ਇਕੱਠੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ, ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਆਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਾ ਕਰੋ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਣਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆ 90 ਦੇ ਦਸ਼ਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਫੋਟੋ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ, ਕਿ ਉਹ ਐਸੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਟਕ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਪੈ ਜਾਣ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੰਡਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਡਾਇਆ ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ, ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਹ ਉਸ ਦੌਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ? ਦੇਖੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਚਰਨ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਵੈਪਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਨਿੱਤ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੈਟੇਗੋਰੀਕਲੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਬਈ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਿਸ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵੈਬ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੱਗਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਰੱਖ ਦਵੋ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ 13 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ, ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਲੋਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੈਰਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਐਕਸ਼ਨ? ਨਾ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਨਫੈਕਟ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਰ ਬਹੁਤ ਹੋਈ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨੇ, ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਨੁਮਾਇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਗਨ ਕਲਚਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਫ੍ਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ 'ਚ
ਬੰਦਾ ਬੋਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ ਭਾਜਪਾ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਆ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਜਾ ਕੇ ਛੂੰਹਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਲਕ ਚੱਲਦਾ, ਅਪੀਜ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਗਨਕ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਵਿਆਹ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦਾ ਗੈਂਗਲੈਂਡ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲ 'ਚ ਕਦੀ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਕਦੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਨਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਧਿਆ। ਉਹ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੈਟਰੋਨੇਜ ਵੀ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਫੜੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਕਤ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਉਗਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤੂਗੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗਨ ਕਲਚਰ ਨਾਲ, ਅਸਲੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਨਾਲ, ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕੰਗ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਵੇਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2-4-5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੀ ਲਾ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ 10% ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 100% ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਹੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਸੀ, ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਗ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ASI ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਰੂਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਹਰਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਡਨੈਪ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਰੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੈਟਰੋਨੇਜ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਫੁੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਲੈਕ ਸ਼ੀਪ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ, ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਐਕਟ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਈ ਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਉਹ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਲੋ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ,
ਸਿਰਫ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਹੋ? ਸਬੂਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਸੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਬਈ? ਆ ਫੋਟੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਹਥਿਆਰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਚ ਅੰਤਰ ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਜੀ। ਜਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਨਹੀਂ, ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਫੇਲਿਅਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਟੋ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫੋਟੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੌਰਵ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਕਤਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੇਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਬਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੀਕ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਦੱਸਣ। ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਸਰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਈਆਂ ਨੇ? ਕੰਗ ਜੀ ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਜੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਦੇਖੋ, ਦੋ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਅਸਲਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਹੈ। ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰੱਖਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਨਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ 'ਚੋਂ ਵੀ 2-4 ਲੋਕ ਤੇ ਅਸਲਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਅਸਲੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ। ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ? ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਨੁਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਿਸਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਸਟਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਟੋ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਯੈਸ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਫੈਰ ਕੱਟਣੇ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਫੈਰ ਕੱਟਣੇ, ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ, ਭੰਗੜੇ ਕਰਦੇ, ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਫੈਰ ਕਰਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਫੈਰ ਕੱਟਣੇ, ਇਹ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹੈ, ਸ਼ਰਿਆਮ ਹੈ, ਅਨਲੌਫੁਲ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਘਰ 'ਚ ਅਸਲਾ ਪਿਆ ਆ, ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓਗੇ? ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ? ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਵਾਬ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਟੰਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਪਿਆ। ਜੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਲਤ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜਾ ਮਾਈਨਿਊਟਲੀ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਐਕਟ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਦਾ, ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹਮਦਰਦ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਪਈਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਥੀ ਕੇ ਦਾंत ਦਿਖਾਣੇ ਕੇ ਔਰ ਖਾਣੇ ਕੇ ਔਰ, ਟਿੱਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਹੀ ਪੈਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਸਕਰਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਉਂਗਾ। ਚੰਨੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਜਸਕਰਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਟਿੱਪਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾ ਸਕਦਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਸੁਣ ਲਓ, ਦੇਖੋ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੀਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ।
ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਇੱਥੇ। ਕੰਗ ਜੀ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨੂੰ ਪੈਟਰੋਨੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਿਖਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਮਾਮਲਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿ ਬਈ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਂਡਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਦਿਖਾਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਰਾ ਕਾਂਗ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਲੈਣੇ ਆ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੋ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਚਲਾਵੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਂਗ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਰਹੋ ਜਰਾ। ਚੰਨੀ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਨੀ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਤੈਅ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਰਸਰੀ ਫੋਟੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਵਿਵੇਕ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਪਾਈ ਹੈ, ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਨਾਲ, ਦੂਜੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਡਿਰੇਲ ਕਰਨਾ, ਆਬਸਟੀਕੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੁਣ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈਗਾ, ਚੀਜ਼ ਦਿਖਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਵੇ ਆਫ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿਦ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਟੱਪੀ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਪਾਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਲੇ ਆਫ ਵੈਪਨਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਨਪੁਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਮਾਨ ਖਿਲਾਰਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਨਪੁਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋਟਪੂਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਾਤਲ ਫੜੇ ਸੀਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਆਇਆ ਤੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ NCB ਨੇ ਉੱਥੇ 20 ਕਿਲੋ ਦੁਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਬਸਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਹ ਕਰਦੇ ਆਹ ਕਰੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਆਈ ਟੈਲ ਯੂ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਕੋਲ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਡ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟੁੱਟੀ ਫੁੱਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਫਰੋਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਵਾਸ देयर ਐਜ਼ ਦੀ ਡੀਐਮ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਜਾਂ ਰੰਗਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਆ ਲਵੋ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਇਹ ਹੋਈ ਡੀਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਫੈਕਟਸ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੋਏਗੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਸੀ ਰਾਤ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਗਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ,
ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੈਕਟ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇਹ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਰਕ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਗਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਨੋ ਅਪੀਜ਼ਮੈਂਟ ਫॉर एनीवन, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਹੈਗਾ ਫॉर एवरीवन। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਟਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜੇ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਟ ਕਰਿਓ, ਕੰਗ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ ਅਪੀਜ਼ਮੈਂਟ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ, ਧਰਮ ਸਭਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੱਸੋ? ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਐਵੇਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਮਿਊਨਲ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਗਾਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਪੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਜਜਮੈਂਟ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਅੱਜ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਸ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ 'ਚ ਵਿਵਾਦ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਯੂਪੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੇਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਨਾ। ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਕਰ ਲਓ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਲਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੋ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ। ਰੇਪਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਰੇਪ ਕਰਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਯੂਪੀ 'ਚ। ਹਰ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ 11 ਰੇਪ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਚੁੱਪ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਚੰਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਿਓ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਡੀਓ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਹੈ? ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ? ਜੋ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਜੀ ਲਾਈਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਮਰਤਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਹਊਆ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ RSS ਆ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਫਾਇਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਆਡੀਓ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਇੱਕ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਜਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਟੋਪੀ ਦੂਜੇ ਸਿਰ ਨਾ ਭੰਨੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਪੌਣੇ 4.25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ
ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਫਤਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲਾ ਆਗੂ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਕੇ? ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹਾਲੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਇਸ ਆਫ ਫਰੀडम ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਦਾ ਹੰਢਾਇਆ, ਆਪਦੇ ਹੱਡਾਂ ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੱਟੀ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਵੇਲੇ, ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਕਰਮੰਦ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ, ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ, ਕੰਗ ਜੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੈਟਰੋ ਪੁਸਤ ਬਣਾਈ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਮਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਰਕੂਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤ ਬਣਾਈ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਨਾਂ ਗਿਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕਰ, ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕੋਈ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ, ਜਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਵ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫੁਲਵਾੜੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਚੋਂ, ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹਦੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਜਿੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸੋਨੀ ਉਹ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾਮ ਲਵੋ ਨਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਆਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਗੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਗਲਤ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ, ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੋਣਾ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਕੰਗ ਜੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਿਮ, ਈਸਾਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਊਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਡ
ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਲੇਸ਼ ਪਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਔਰ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਰਿਕਾਰਡ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੇ ਚਲੋ ਡੀਰੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹੀਏ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ 84 ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਰੋਡ ਮੈਪ ਕੀ ਹੈ, ਰੋਡ ਮੈਪ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਮੈਂ ਚੱਲੇ ਕੰਗ ਜੀ ਔਰ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਸ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸੂਰੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਪੀਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਸਪਲੇ ਆਫ ਵੈਪਨਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸੂਰੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ 16 ਉਹਦੇ ਗਨਮੈਨ, ਏਸੀਪੀ ਉੱਥੇ ਖੜਾ, ਐਸਐਚਓ ਸੰਬੰਧਿਤ ਥਾਣੇ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਗਣਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗਾ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕੋਈ ਕਰ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਈਸਾਈ ਮਤ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਗਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਭੜਕਾਣ ਭੜ ਜਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰੀ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੀ ਨੇ, ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਭੜਕਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਕੀ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਥੋੜੀਆਂ ਸੁਹਿਰਦ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਭੜਕਾਊ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਮਤ ਦੀ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਹ ਰਵਾਇਤ ਚਲਾ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਧ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਨੀ ਵੱਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਖੈਰ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਮੁੱਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੇ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਚੱਜ ਦੇ ਲਈ ਨਾ